नमस्कार मित्रों, अमारी यूट्यूब चैनल आओ भक्ति सत्संग में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, આપણે આ પવિત્ર શ્રાદ્ધ પક્ષના દિવસો દરમિયાન ગરુડ પુરાણનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે। ત્યારે આજના વિડીયો અંતર્ગત આપણે ગરુડ પુરાણનો અધ્યાય 12 જેમનું નામ છે એકાદશ વિધિ નિરૂપણ વર્ણન એ અધ્યાયનું આ વિડીયોમાં શ્રવણ કરીશું। તો મિત્રો, વિડીયોને લાઇક ચોક્કસ કરી દેજો અને ચેનલ પર ન હોય તો સબસ્ક્રાઈબ આજે જ કરી લેજો, જેથી કરીને અમને આવા ધર્મ ભક્તિના વિડીયોના નોટિફિકેશન મળતા રહે। तो चलो मित्रों, आज आप आ वीडियो की शुरुआत करिए, तो अंत सुधी सौ लोग बनिया रहो। तो मित्रों, अध्याय 12 जेमनु नाम से एकादश विधि निरूपण वर्णन एमां कह्युं छे के एकादश दिनर यादपी विद्यम ब्रूहि सुरेश्वर वृतोत्सगर विद्या नवसवद में जगदीश्वर। गरुड़जी पूछे छे, हे सुरेश्वर भगवान, हवे मने 11 माना दिवसनी विधि कहो तथा हे जगदीश्वर वृतोत्सगर विधान पण मने समझावो। त्यारे भगवान श्री हरिए कह्युं के हे गरुड़, 11माना दिवसे सवारे जलाशय समीपे अत्यंत श्रद्धाथी और्ध्वदेही क्रिया करवी, वेदशास्त्र ज्ञाता ब्राह्मण ने बोलावीने तेमने नमस्कार करीने प्रेतनी मुक्ति माटे तेमने विनंती करवी, गोर सहित स्नान अने संध्यादि कर्म कर्या बाद 11मा दिवसे यथाविधि कर्म करवुं, 10 दिवस सुधी मंत्रहीन नाम अने गोत्रोच्चार करीने श्राद्ध करवानुं छे। पण 11मा दिवसे मंगल सहित पिंडदान करीने श्राद्ध करवुं, विष्णुनी सोनानी प्रतिमा बनाववी, ब्रह्माजीनी चांदीनी मूर्ति बनाववी, शिवजीनी तांबानी मूर्ति बनाववी अने यमराजनी लोखंडनी मूर्ति बनावी गंगा जलथी भरी लो। विष्णु कुंभ पश्चिम दिशा में तेना पर विष्णुनी मूर्ति ने पीळुं वस्त्र पहेरावीने स्थापित करवी। दूध अने पाणीथी भरेलो कुंभ पूर्व दिशा में स्थापित करवो, तेना पर सफेद वस्त्र पहेरावेली ब्रह्माजीनी प्रतिमा स्थापित करवी। मध अने घीथी भरेलो कुंभ उत्तर दिशा में स्थापित करीने तेना पर लाल वस्त्र पहेरावी शिवजीनी प्रतिमा स्थापित करवी। मात्र जलथी भरेलो कुंभ दक्षिण दिशा में स्थापित करीने काळुं वस्त्र ओढाडेली यमराजनी मूर्ति तेना पर स्थापित करवी। आ चारेय कुंभनी मध्यमां रंगथी मंडल रचवुं अने तेना पर कौशिक नामना ब्राह्मणनी प्रतिमा स्थापवी। दक्षिण दिशा में मों राखीने जनोईने अपसव्य करीने तर्पण करवुं। त्यारबाद होम करीने दलभर एटले के कुंभ आदि द्वारा श्राद्ध करवुं जोईए। त्यार पछी पितृओना उद्धार माटे गोदान करवुं अने दान करती वखते प्रार्थना करवी के हे प्रभु, आ गाय मैं प्रसन्नतापूर्वक आपने समर्पित करी छे। त्यार पछी मृतके वापरेला वस्त्र, आभूषण, वाहन तेमज घीथी भरेलुं कांसानुं पात्र अने जे कंई सप्तदान उपलब्ध होय ते सर्वेनुं दान आपवुं। तल आदि 8 महादान जे अंतकाळे आप्या न होय ते पण सैयादाननी साथे आपवा। जे ब्राह्मणने सैयादान आपवानुं होय तेना पग धोईने तेमने वस्त्र अने अलंकार आववा तथा तेमनुं पूजन करवुं। तेमने सिद्ध करेलुं यानी रसोई बनाववी होय तेज तेमज लाडू, पुडला, अड़दनी दाळना वाटेला वड़ा, खीर पीरसीने भोजन कराववुं। त्यार पछी क्रिया करनार पुत्रे सख्या पर सोनाना पुरुषने स्थापित करवो। ए पुरुषनुं पूजन करी ए सैया विधिवत ब्राह्मण ने आपवी। पछी ब्राह्मण ने प्रार्थना करवी के हे भूदेव, प्रेतनी प्रतिमा वाली अने तमाम सामग्रीथी सुसज्जित आ सैया मैं तमने समर्पित करी छे। आम कहीने कुटुंब वत्सल विद्वान ब्राह्मण ने ए सैया आपवी। पछी तेमने नमस्कार करीने विदाय आपवी। आ रीतना सैयादान 9 दिवसनुं श्राद्ध वृक्षोत्सर्गना विधानथी प्रेतने उत्तम गतिनी प्राप्ति करावे छे। 11मे दिवसे विधिसर वृक्षोत्सर्ग करवो। कोईपण अंगमां वासरडाने खोड न होय, वળી ए वासरडो अत्यंत बाळ अने लाल रंगनो न होवो जोईए। वासरडाना लक्षण जोईने तेनुं दान करवुं। वासरडानी आंखो लाल होय अने ते शीकणी रंगनो होवो जोईए। तेना शींगડાનું ગળું, પગની ખરીઓ આદि લાલ હોવા જરૂરી છે। તેનું પેટ સફેદ અને પૂંછ કાળી હોવી જોઈએ। આવા લક્ષણ ધરાવતો વાસરડો બ્રાહ્મણને દાનમાં આપણે આપવો જોઈએ। રંગે લાલ અથવા પૂંછડીયો હોય તેવો વાસરડો દાનમાં આપવો। પીળા રંગનો વાસરડો વૈશ્યને દાનમાં આપવો। વળી કાળા રંગનો વાસરડો શૂદ્રને દાનમાં આપવો। આખા શરીરે તપકીરિયા રંગનો વાસરડો હોય, પૂંછડું તથા પગ શ્વેતરંગી હોય તે વાસરડો પિંગરેગીયો કહેવાય। એવા વાસરડાનું દાન કરનાર પિતૃઓ સદગતિ પામે છે। જે વાસરડાના પગ, મોં અને પૂંછડું સફેદ હોય
અને બાકીના રંગ અગ્નિ જેવા રાતા હોય તે નીલ વાસરડો કહેવાય છે. જે રંગે લાલ હોવા છતાં મોઢે તેમજ પૂંછડેથી સફેદ હોય અને તેની ખરીઓ તેમજ શિંગડા તથા તપકીરિયા રંગના હોય તે વાસરડો રત્નશીલ નીલ કહેવાય. જે વાસરડો આખો એક જ રંગનો હોય અને પૂંછડેથી ભૂરા રંગનો હોય તે નીલલિંગ વાસરડો કહેવાય છે. એ વાસરડો પૂર્વજોનો ઉદ્ધાર કરનાર મનાય છે. આ વાસરડો સર્વાંગે સુશોભિત ગણાય છે. જે આખો અંગ નીલવર્ણ ધરાવતો હોય અને જેની આંખો લાલ હોય જે મહાનીલ વાસરડો કહેવાય છે. આમ 5 પ્રકારના નીલ મનાય છે. માટે હે ગરુડ, ઉત્સર્ગ અવશ્ય કરવો જોઈએ. ઉત્સર્ગ કર્યા પછી એ વાસરડાને પકડવો નહીં તથા ઘેર પાછો આવે તો તેને ઘરમાં રાખવો પણ જોઈએ નહીં. આ અંગે એક જૂની કથા છે કે ઘણા પુત્રોની એટલા માટે ઈચ્છા રાખવામાં આવે છે કે એમનાથી કોઈ ગયાજીમાં જઈને શ્રાદ્ધ કરે અથવા પુત્રોનો વિવાહ કરે. નીલ જાતિના વૃક્ષનો ઉત્સર્ગ કરે તે વૃક્ષોત્સર્ગ કરે છે તથા ગયાજીમાં જઈને શ્રાદ્ધ કરે છે તે યોગ્ય પુત્ર માનવો. એ સિવાયના પુત્રો વિષ્ટા સમાન છે. જેના પૂર્વજ વૈશાખ નામના નરકમાં પડ્યા હોય એમનો પુત્ર ઉત્સર્ગ કરીને 21 પેઢીને તારે છે. તો આથી પિતૃઓની મુક્તિ માટે યત્નપૂર્વક યથાવિધિ વૃક્ષયજ્ઞ કરવો જોઈએ. જો એ ન હોય તો અન્યથી મંગાવવો તે વિધિ કરવી. વખતે તન્મય થઈ મંત્ર સહિત નવગ્રહ સ્થાપન કરી અને પૂજન કરવું. યથાર્થ વિધિ અનુસાર હોમ કરવો અને વાસરડા તથા વાસરડાનું પૂજન કરવું. ત્યારબાદ વાસરડી તથા વાસરડાને મંગાવી તેમને કંકણ બાંધવું. પછી વિવાહ વિધિ પ્રમાણે એક સ્તંભ રોપવો અને ત્યાં વાસરડો તથા વાસરડીનું સ્થાપન કરવું. રુદ્રના જલથી એ બંનેને સ્નાન કરાવવા તથા ગંધ અક્ષત પુષ્પથી તેમનું પૂજન કરીને તેમની પ્રદક્ષિણા કરવી. ત્યારબાદ એ વૃષભની દક્ષિણ બાજુ ત્રિશૂળ અને ડાબી બાજુ એક ચક્ર સ્થાપિત કરવું. પછી એ વાસરડી વાસરડા સમક્ષ હાથ જોડીને મંત્રોચ્ચાર કરવો. હે વૃક્ષરૂપી ધર્મ, બ્રહ્માજીએ આપને આ રૂપે સર્જ્યા છે. મેં તમારો ઉત્સર્ગ કર્યો છે તો તમે મને સંસારરૂપી સાગરમાંથી પાર ઉતારો. આ રીતે મંત્રોચ્ચાર પ્રાર્થના રૂપે કરીને નમસ્કાર કરીને તેમનો ઉત્સર્ગ કરવો જોઈએ. ભગવાન શ્રીહરિ આગળ કહે છે કે હે ગરુડ, આ પ્રમાણે કર્મ કરનારને હું વરદાન આપનારો થાઉં છું. હે ગરુડ, એ પ્રમાણે પ્રેતને મોક્ષ આપું છું. હે ગરુડ, આ કર્મ અવશ્ય કરવું જોઈએ. મૃતકનો ઉત્સર્ગ પુત્રે કરવો જેથી મૃતક પુરુષને ફળ પ્રાપ્ત થાય. જો હયાત પુરુષ સ્વહસ્તે વૃત્સર્ગ કરે તો તેને પણ તે પ્રમાણે ફળ પ્રાપ્ત થાય. જ્યારે વાંજિયા પુરુષ આ વિધિ કરે તો તેને સુખપૂર્વ ઉત્તમ ગતિ મળે છે. આ વિધિ કારતક આદિ મહિનામાં સૂર્ય ઉત્તરાયણમાં હોય તે સમયે અથવા તો શુક્લ કે કૃષ્ણ પક્ષની 12થી શરૂ કરીને આરંભને તેની જોડે આવતી તિથિમાં કરવું. ચંદ્ર અને સૂર્યગ્રહણની તિથિએ તેમજ મેષ તુલાના સંક્રાંતિ કાળમાં અથવા દક્ષિણાયન કે ઉત્તરાયણના દિવસે ઋતોત્સર્ગ રૂપી કર્મ કરી શકાય છે. પહેલાં શુભ લગ્ન અને શુભ મુહૂર્ત તેમજ ઉત્તમ દેશકાળ જોઈ સ્વસ્થ અને આ કર્મ કરવાનું છે. બ્રાહ્મણને બોલાવીને જપ હવન દાન આદિ દ્વારા દેહની યુદ્ધિ કરી પહેલાં કહેલ રીત અનુસાર હવન આદિ કર્મકાંડ કરાવવું. ત્યાર પછી શાલિગ્રામની સ્થાપના કરીને વૈષ્ણવી શ્રાદ્ધ કરવું અને આત્મશ્રદ્ધા કર્યા પછી બ્રાહ્મણને દાન આપવું. માટે હે ગરુડ, આ પ્રમાણે પુત્રવાન કે પુત્રહીન વિધિ કરે તો તેના સઘળા મનોરથ વૃક્ષોત્સર્ગના પુણ્યથી સિદ્ધ થાય છે. વૃક્ષોત્સર્ગ કરવાથી જેની ગતિ મળે છે તે અગ્નિ હોમ યજ્ઞ અને અનેક દાનોથી મળવી દુર્લભ કે મુશ્કેલ છે. માટે બાળ કિશોર કુમાર તારુણ્ય કે વૃદ્ધાવસ્થામાં જે પાપ કર્મો કર્યા હોય તે સર્વેનો નાશ વૃક્ષોત્સર્ગ રૂપી કર્મથી થાય છે. તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. મિત્રોદોહ, મદ્યપાન, ગુરુ પત્ની સાથે સહગમન, બ્રહ્મહત્યા કે સોનું ચોરનાર ને આદિ પાપોમાંથી વૃક્ષોત્સર્ગ કરનાર મુક્ત થાય છે. આથી શ્રદ્ધા તથા પ્રીતિપૂર્વક વૃક્ષયજ્ઞ કરવો હિતાવહ છે. માટે હે ગરુડ, વૃક્ષોત્સર્ગ જેવું પુણ્ય આ જગતમાં બીજે ક્યાંય નથી. સ્ત્રી પતિ તથા પુત્રને આરોગ્ય પ્રાપ્ત થાય તેવા હેતુને ધ્યાનમાં રાખીને વૃક્ષોત્સર્ગ કરવો નહીં. તેણે અતિ દૂધ આપનારી ગાય બ્રાહ્મણને દાનમાં આપવી. માટે હે ગરુડ, જે પુરુષ આખલા પર આરૂઢ થઈને પોતાના દેહનો તથા અન્ય ભાર ઉપડાવે છે તે મહાપ્રલય કાળ સુધી ભયંકર નરકમાં સબળતો રહે છે.
જે પુરુષ નિર્દયી બનીને બળદ કે આખલાને સખત રીતે મારે છે તેને કલ્પ સુધી યમયાતના વેઠવી પડે છે। આ રીતે વૃષોદ્ગર કરીને સપિંડી સુધી શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ। તેનો સમય અને વિધિ હું તમને હવે જણાવું છું। પહેલો પિંડ મૃત્યુ પામ્યો હોય તે જગ્યાએ, બીજો પિંડ ઘરના પ્રવેશ દ્વારે અને ત્રીજો પિંડ સ્મશાનના અર્ધમાર્ગે અને ચોથો પિંડ ચિત્તામાં અને પાંચમો પિંડ શબના હાથમાં અને છઠ્ઠો પિંડ શબના હાડકામાં એકત્ર કરવાના સ્થળે। આમ 10 પિંડ 10 દિવસ સુધી આ રીતે આપવા। આમ પોષણ પિંડ થયા પહેલું તથા ષોડશ શ્રાદ્ધ મલિન શ્રાદ્ધ કહેવાય છે। હવે ષોડશમાંનું બીજું શ્રાદ્ધ કહું તો પહેલો પિંડ વિષ્ણુને, બીજો શિવજીને અને ત્રીજો પિંડ સહપરિવાર એટલે કે યમરાજને આપવો। ચોથો પિંડ ચંદ્રને, પાંચમો અગ્નિનો અને છઠ્ઠો કવ્યવાહ દેહને તેમજ સાતમો પિંડ કાળદેવને આપવો। આઠમો પિંડ રુદ્રનો, નવમો પુરુષ દેવને, 10મો પ્રેતને અને વિષ્ણુને 11મો પિંડ અર્પણ કરવો। 12મો પિંડ બ્રહ્માજીને, 13મો પિંડ શ્રી હરિને અને 14મા શિવજીને તેમજ 15મો પિંડ યમરાજને આપવો। 16મો પિંડ યમપુરુષને આપવો। આ શ્રાદ્ધને તત્વવેતાએ મધ્યમ ષોડશ રૂપે ઓળખાવે છે। 4 માસ સુધી સતત દર મહિને આ માસિક શ્રાદ્ધ કરવું જોઈએ। 12 માસ અને પાક્ષિક, ત્રિપાક્ષિક અને ન્યૂનાદિક આમ તે પ્રમાણે 16 શ્રાદ્ધ કરવા માટે હે ગરુડ, તમને ઉત્તમ ષોડશ શ્રાદ્ધ કહ્યા। 11મા દિવસે શરૂ એટલે કે ભાતના પિંડ આપીને આ શ્રાદ્ધ કરવું। જેની પાછળ 48 શ્રાદ્ધ થાય છે તેના પ્રેતત્વનો શીઘ્રતાપૂર્વક નાશ થાય છે અને પ્રેતત્વથી યુક્ત બની તે પિતૃઓની પંક્તિમાં પ્રવેશે છે। માટે પિતૃઓની પંક્તિમાં પ્રવેશવા માટે આ 48 શ્રાદ્ધ અવશ્ય કરવા જોઈએ। જેથી પાછળ આ શ્રાદ્ધ થતા નથી તેનું પ્રેતત્વ પણ એવું ને એવું જ કાયમ માટે રહે છે। જ્યાં સુધી 48 શ્રાદ્ધ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી પ્રેતપણાનો નાશ થાય નહીં, ત્યાં સુધી સ્વદત્ત શ્રાદ્ધ તે પામતો નથી। આથી પુત્ર યથાવિધિપૂર્વક આ શ્રાદ્ધ અવશ્ય કરવા। પત્નીએ પોતાના પતિ પાછળ આ શ્રાદ્ધ કરીને તેમના પ્રેતપણામાંથી તેને મુક્ત કરવો। તે આમ કરે તો તેને પણ અનંત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે। મૃત્યુ પામનાર પતિનું ઉર્ધ્વદેહિક કર્મ કરનાર સ્ત્રી પ્રત્યેક વર્ષે શ્રાદ્ધ યજ્ઞાદિ કરે તો તે સતીનારી કહેવાય છે। આ રીતના કર્મો કરીને જે જીવન ગાળે છે તે પતિના ઉપકારથી જ જીવન ગાળે છે તેમ માનવું। મૃત્યુ પામનાર પતિના આત્માનું સેવન કરનારી સ્ત્રીનું જીવન સફળ થયું એમ માનવું। માટે હે ગરુડ, જેમ કોઈ માનવ અસાવધાનપણે અકસ્માતે યા દેવ્યાંગે જળ કે અગ્નિમાં પડીને મૃત્યુ પામે તો તેની નારાયણ બલિ આદિ સર્વ ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ। સર્પદંશથી મરણ પામનારની પાછળ શુક્લ અને કૃષ્ણ પક્ષની પાસમના દિવસે નાગનું પૂજન કરવું। નાગ પૂજનમાં ધરતી પર લોટથી નાગ દોરવો અને તેમનું સુગંધયુક્ત સફેદ પુષ્પોથી પૂજન કરી ચંદન અક્ષાદિ ચડાવવા, તેમને ધૂપ દીપ સમર્પિત કરી તલ અને અક્ષત ચડાવવા। ત્યાર પછી તેમનું કુબેરનું નૈવેદ્ય સમર્પિત કરવું અને દૂધ અર્પણ કરવું। પછી ભૂદેવને યથાશક્તિ સુવર્ણ દાન તેમજ ગોદાન આપીને હાથ જોડીને નાગરાજને કહેવું, હે નાગરાજ, મારી પૂજાથી આપને સંતોષ થજો। ત્યારબાદ એ મનનારની નારાયણ બલિ ક્રિયા કરવી। નારાયણ બલિની ક્રિયાથી જીવ સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત થઈ સ્વર્ગ પામી શકે છે। આમ સમસ્ત ક્રિયાઓ વર્ષના અંત ભાગમાં પૂરી થાય ત્યાં સુધી અન્ન જળ સહિતનું ઘટદાન કરવું અથવા 11મા દિવસે યથાર્થ વિધિપૂર્ણ સમસ્ત પિંડદાનની વિધિ કરવી। આ રીતે સઘળા કર્મો 11મા દિવસે કરીને 12મા દિવસે સપિંડી કર્યા બાદ સૂતક ઉતરે ત્યારે સસ્યાદાન અને પંડદાન કરવું અત્યંત જરૂરી છે। તો અહીંયા ઇતિશ્રી ગરુડ પુરાણે સારોદ્વારે એકાદશ દિન વિધિ નિરૂપણો નામ 12મો અધ્યાય સમાપ્ત। તો મિત્રો, આ હતો આપણો 12મો અધ્યાય જેનું આપણે શ્રવણ કર્યું। તો આપણે મને અંત સુધી સાંભળ્યો એ બદલ આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો। ફરી જ મળીશું આવા અવનવા વિડીયો સાથે। ત્યાં સુધી તમારી રજા લઉં છું। તો સૌને અંતમાં જય સિયારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ।